जोरी नमो कर जोरी गुरु हर कृष्ण मनाए बहो तेग बहादुर परम किरपाल गुरु गोबिंद सिंह विशाल गुरु गोबिंद सिंह विशाल तरों तरा पुर पुन सीसा बंदों बार बार जगदी बंदों बार बार जगदी। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहिब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, आप जी संध्या वेले दे दीवाना दे अंदर जो गुरु अमरदास महाराज जी के पावन जीवन की कथा चल रही है उसनू श्रवण करन दे लई जुड़ बैठे हो। जिथे अज आपां कथा दी विचार कर रहे हाँ उत्थे ही पूरे जगत भर दे अंदर लोकाई दे वल्लों अज दे दिन नूं नवें साल दे रूप विच मनाया जाता है। सारे लोग बड़ी खुशी का इजहार करते हुए अज दे दिन नूं अपने सके संबंधियों दे नाल इस दिन का इजहार करते हैं। गुरु साहब जी दे अगे एक कामना भी है, ये अरदास भी है, महाराज जीओ सरबत नगर निवासियों दे सिर ते ये मेहर भरिया हाथ रखना। ये जो नवें साल की आरंभता होने लगी है सबना नूं सुख शांति परमेश्वर दे नाम की दात बख्शना, जिथे नाल बच्चियां नूं सफलतावां बख्शनियां, माता पिता दे आग्याकारी बनाउणा, ऐसी कामना गुरु घर दे वल्लों पूरी मैनेजमेंट कमेटी दे वल्लों संगतां दे हित कीती जांदी है। आप जी सत संगत विच जुड़ बैठे हो। सत संगत वो महान तीरथ है जिस दे विच बैठण दे नाल जिवें वड्डे तीर्थां ते मन्निया जांदा है इशनान करन दे नाल मनुख दे शारीरिक रोग दूर हो जाते ने, एवें जन्मां जन्मांतरां दे पाप जन्मां जन्मांतरां दी मैल सत संगत दे पावन सरोवर विच इशनान कीतिआं भाव गुरु दियां उपदेशां नूं सच्चाई दियां उपदेशां नूं श्रवण करन दे नाल मनुख की जिंदगी दे विच क्रांति घटित हुंदी है। हौली हौली मनुख दा मन दुनियावी वल्लों उदास होके परमात्मा दियां चरनां नूं खोजना शुरू करता है। कल तई आपां इह श्रवण कीता है गुरु अमरदास जी महाराज जी दे कोल उन्हां दी पुत्री बीबी भानी जी जो वेखदे ने महाराज जी इशनान करके बैठे ने, चौंकी का एक जड़ा पावा है वो थोड़ा जा ढीला है। मन दे विच संकल्प आया ऐसा ना होए ये पावा टुट जाए और टुटन दे नाल गुरु साहब जी की समाधि दे विच विघन पए। इस करके उन्होंने अपना हाथ ही उहदे थल्ले दे दिता, जिस तो खुश होके गुरु साहब जी ने उन्होंने वर दिता है। क्योंकि साध संगत वर भी मनुख नूं प्राप्त हुंदे ने, असीसां जदों मनुख नूं प्राप्त हुंदियां ने, जिवें जिवें मनुख चंगे कर्म करदा है
ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਲੈਂਦਾ ਵੱਧ ਦੁਆਓ ਤੂੰ, ਮਾਇਆ ਕਰੇ ਇਕੱਤ। ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਧਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਆਏ, ਉਸ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆਸੀਸ ਜਾਂ ਵੱਧ ਆਸੀਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਸੀਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਵੱਧ ਆਸੀਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਅਸੀਸਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਾਲ ਯੁਗ ਮਹਿ ਜਹ ਕਹਿ ਜੈਕਾਰੋ, ਕਰਹਿ ਉਧਾਰਨ ਨਰਨ ਹਜ਼ਾਰੋਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸੰਤਾਨ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵਿਖਾਏਗੀ। ਸੋਧ ਬੰਸ ਕਹੋ ਵੱਡ ਵਡਿਆਈ, ਤੈ ਕਰ ਭਗਤ ਭਲੇ ਅਬ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼, ਇਹ ਵੰਸ਼ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਦੀਵੀ ਜੇ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰ ਮੰਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਹਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਬੜੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਪਦਾਰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਦੀਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਕਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਜਪ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਇਵੇਂ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਨੋਂ ਕਾਲ ਵਿਖੈ ਤੁਝ ਜੈਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਹੋਵੇਗੀ ਐਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਲੇ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਬੀਬੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਪੜਪੋਤਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਐਸੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜਗ ਗੁਰ ਹੋਏ ਕੰਤ, ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਮਹੰਤ। ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੋਏ, ਕੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਆਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਂਡਾ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸੱਜਣ ਸਨ, ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ, ਉਧਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਪੋਥੀਆਂ ਸਤਜੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਤਜੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਧਾਈ ਚੱਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਜੁਗ ਆ ਜਾਏ। ਕਲਯੁਗ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਿਆ। 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਤ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇਮ ਨੇ ਐਸਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਚਾਹੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਆ ਅਬ ਕਹਿ ਤੋਰ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਸ ਕੀ ਸਮ ਕੋ ਹਵੈ ਨ ਸਕਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਕਿਰਪਾਲ, ਇਤ ਯਾਦਕ ਬਰ ਦੀਏ ਵਿਸਾਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਝੂਰੀਐ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਕੇਹਾ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੈਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹੀ ਲਾਲੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। हे परमात्मा, ऐसे भी लोग दुनिया ते हैगे ने ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜਰਮਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰੇਮ। ਭਾਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੇਹੋ ਸਬੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਇਸ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਪੱਲਾ। ਉਹਦੀ ਕਿੱਡੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਮਧੁਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਆਭਾ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਨ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਮਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਆ 1 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ,
ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਐਸੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। हे ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੁੰਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿੱਲੇ ਵਸੀਲੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਧਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਪਏ। ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪੱਲਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਸ ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਆ 5-4 ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਓ ਮਿਲ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੁਖੋਂ ਚੌਧਰੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਪੱਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ। ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, हे ਪਰਮਾਤਮਾ, हे ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ ਭਾਈ ਪੱਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੜ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੜ ਰੱਖੀ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਗੁੜ ਖਾਣ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਗੁੜ ਖਾਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਗੁੜ ਛਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਚੱਲੋ। ਘਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਛਕਾਈਏ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੇਟਾ ਛਕਾ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ 15-20 ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੌਲ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਦਾਲ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕੀ ਹੱਸਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ,
ਜਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੇਲਾ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਪੱਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਸਵਰੂਪ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੱਲਿਆ ਕਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ, ਚੋਲ ਬਣਾ, ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਈ ਰੱਖ ਤੇ ਵਰਤਾਈ ਚੱਲੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਚੋਲ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਚੋਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਰਕਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚੇਗਾ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਲ ਸੋਏ ਨ ਚੁਬਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਅਸਲ ਸੋਏ ਨ ਚੁਬਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਐ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ, ਸੇਈ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਉਹ ਨਗਰ ਵੀ ਉਜਾੜ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਉਜਾੜ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਜੋਰਤ ਉਰ ਸਨਮਾਨੀ, ਵੱਡ ਭਾਗਨ ਨੇ ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਚਿਤ ਬਾਨੀ ਸਾਚੀ ਨਿਤ ਜਾਨੀ, ਬਰ ਦੇਵਨ ਤੇ ਬਹੁ ਹਰ ਖਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਆਇਸ ਲੈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਿਧਾਈ, ਸਰਬੋਤਮ ਪਦ ਕੋ ਨਿਜ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪਦਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਦਾ ਭਗਤ ਕੇ ਬਸ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਦੇਤ ਅਦੇਹ ਜੋ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਸ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂਆਂ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ, ਤਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਘਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਰਮ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੂਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਪਿਛਲਿਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ, ਪੂਰਵਲਿਆਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਣ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਣ ਲਏ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਣ ਮਨੁੱਖ ਲਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣ ਲਏਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੁਣ ਅੱਜ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੁਣ ਕੋਈ ਵੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਭਾਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਵਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਨਿਭਾਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ 10-20 ਮਿੰਟ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 20 ਮਿੰਟ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 30 ਮਿੰਟ ਜਪਦਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਣ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਡੋਪਟ ਕਰੀਏ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਕੀ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਦਈ ਸ਼ੁਭ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਾਂ, ਕੜਵਾਹਟ ਭਰੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਾਂ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਨਵਾਂ ਗੁਣ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਲ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਸਰੀਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨਵੀਨਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਪਿਛਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਨੇ, 20 ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ 20 ਸਾਲ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਆਏ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਾਵ ਆਏ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਲਗ ਬੈ, ਖੇਲਤ ਅਜਰ ਵਿਖੈ ਇਤ ਉਤ ਹੋਐ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੋਟੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਲਕ ਗੁਰ ਡਿਗ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋ, ਵਰਜੇ ਹੁਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੀ ਸੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਸ ਬਹੀਨ ਜਾਏ ਨਾ ਪਾਸ, ਅਸ ਆਇਸ ਗੁਰ ਕਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ 2-4 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਲਕ ਪੂਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਜਨਨੀ ਪਿਤ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ। ਪਰ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਜਨਨੀ ਪਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਧਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਤਰ ਪਰਵੇਸੇ ਤਹਿ ਲਗ ਗਏ, ਗੁਰ ਪਰਯੰਕ ਪਰ ਜਹ ਥਿਤ ਥਏ। ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਡੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਓਡਨ ਸਮੈ ਹੁਤੋ ਸਭ ਜਾਨ, ਸੇਵਕ ਨਿਕਟ ਥੋ ਰਹੀ ਥਾਨ।
ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਨੀ ਨੇ ਸੁਤ ਜਾਤ ਨਿਹਾਰਾ, ਧਾਈ ਗਹਿਨ ਹਿਤ ਡਰ ਧਾਰਾ। ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਖੇਲਤ ਲਗੀ ਦੇਹੋ ਬਹੁ ਮਾਟੀ, ਖੇਲਤ ਲਗੀ ਦੇਹ ਬਹੁ ਮਾਟੀ, ਠਾਂਡੋ ਗਏ ਪਲੰਗ ਕੀ ਪਾਟੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਾਲਾ ਪਲੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਪਲੰਗ ਦੀ ਬਾਹੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਵਤ ਜੰਨੀ ਲਗ ਤਹਿ ਗਇਓ, ਸੰਗ ਪਲੰਗ ਕੇ ਠਾਂਡੋ ਭਇਓ। ਇੰਨੇ ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਗ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਹਿਨ ਹੇਤ ਜਬ ਨਿਕਟ ਸਿਧਾਰੀ, ਇਕ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਹਿ ਲੈ ਜਾਹੋ ਗਹਿਨ ਦੇਹੋ ਖਰਿਓ, ਨਹਿ ਲੈ ਜਾਹੋ ਰਹਿਨ ਦੇਹੋ ਖਰਿਓ, ਜੁਗ ਕਰ ਸੋ ਗੁਰ ਗਹਿਬੋ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬਾਲਕ ਦੇ ਫੜ ਲਏ ਹਨ। ਉਪਰ ਕੋ ਉਠਾਏ ਤਬ ਤੋਲਿਓ, ਗਰਵ ਭਾਰ ਲਖ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬੋਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਗੁਰ ਜਗ ਮਹਿ ਬਿਗਤੇ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕੋ ਬੋਹਿਤ ਵੱਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਨਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਚਰਨ ਉਠਾਇਵ, ਉਪਰ ਧਰਨ ਪਰਯੰਕ ਲੁਭਾਇਵ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਹੈ ਉਹ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ, ਅਬ ਤੇ ਹੀ ਗਾਦੀ ਲਲਚਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਥੋੜੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਾਸ ਤੇ ਲੀਜੈ, ਤਬ ਲਗ ਧੀਰਜ ਧਾਰਥ ਰੀਜੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਕਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਜੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਇੱਧਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੂੜ ਮਤੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਲੂਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ, ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਵ ਹੋਗੇ ਜਬ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏਂਗੇ ਛੂਟ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਪਿਤਾ ਬਾਕ ਅਨਕੂਲੇ, ਅਧਿਕ ਕਿਰਪਾ ਲਖ ਮਨ ਮਹਿ ਫੂਲੇ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਗ ਸੁਤ ਕੋ ਗੁਰ ਚਰਨਨ ਪਾਇਵ, ਲੈ ਕਰ ਗੋਦ ਪਰਮੋਦਤ ਲਿਆਇਵ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿਨਹੂ ਪੁੱਤਰਨ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਿਨਹੂ ਪੁੱਤਰਨ ਕੋ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਤ, ਪਿਤ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਧਾਰਤ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਹੀ ਰਾਮਦਾਸ ਵੱਡ ਭਾਗੇ, ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਸੇਵਾ ਮਹਿ ਲਾਗੇ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਹੋਏ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਸਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਤ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਤ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਇਤਫਾਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋਏ। ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।